नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर, 1 कोटी नुआ घर पई पीएम आवास योजना रे आरंभ हैला आवेदन। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार पीएम आवास योजना 2.0 आसीची। एथिरे लोकंकु घर तैयारी पे आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। सहर क्षेत्र में आर्थिक दुर्बल एवं मिडिल क्लास परिवार मानक पई 9 अगस्त 2024 रे केंद्रीय मंत्रालय PMAY 2.0 को मंजूरी दिया जाई अछि। एही योजना रे 1 कोटी नुआ घर निर्माण करा जिवो। आवास एवं सहर मामलार मंत्रालय अनुसार प्रति यूनिट 2.30 लाख टंका स्वीकृति करा जिवो। एही योजना अनुसार सहर क्षेत्र में गत पर्यायर 1.18 कोटी को घर मंजूरी दिया। 85.5 लाख अधिक घर तैयारी करा जाई अछि एवं हिताधिकारी मानकु टंका दिया जाइछि। एही योजना सारा भारत रे लाभार्थी नेतृत्व रे निर्माण, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एफिडेबल रेंटल हाउसिंग एवं शुद्ध सब्सिडी योजना भली विभिन्न क्षेत्र में लागू करा जिवो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अनुसार 1 कोटी नुआ घर पर ऑनलाइन आवेदन आरंभ होइछि। परवर्ती खबर, कटिजिवो आपणक राशन कार्ड आउ मिलिबनी चाउल कि गहम। राशन कार्ड धारकों पई बड़ खबर। राशन कार्ड रु केते जण उपभोक्तांक नाम काटी दिया जिबार संभावना रहिछि। सरकारक पक्षरु जारी गाइडलाइन अनुसार एभली घोषणा करा जाय अछि। तुरंत किछि जरूरी काम कराई नियंतु, नचेत राशन कार्ड रु आपणक ना काटी दिया जिवो। मागणारे चाउल एवं गहम आउ पाई परिबे, कारण सरकारक पक्षरु किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य कराई नेबाकू परामर्श दियैछि। सरकारक परामर्श को अणदेखा कले आगामी दिन में चिन्हट होइतिबा हिताधिकारी राशन कार्ड काटी दिया जिवो। राशन कार्ड हिताधिकारी तुरंत किछि जरूरी काम कराई नेबाकू पड़िबो, जहा फल आपण पूर्व भली मागणा राशन पाई परिबे आउ सरकारी सुविधा पूर्व भली पाइबाकू सक्षम हेबे। एहा सहित अन्य सुविधा मध्य पाई परिबे। राशन कार्ड धारक तुरंत ई-केवाईसी कराइबाकू पड़िबो। राशन कार्ड रे पंजीकृत समस्त सदस्यों पई ई-केवाईसी बाध्यतामूलक कराइछि। जदि ई-केवाईसी करा न जाय तेबे राशन कार्ड रु ना काटी दिया जिवो, जहा फल अयोग्य हिताधिकारी, भूत राशन कार्ड धारी एवं धनिक श्रेणी लोके राशन कार्ड हाथै थिले ताहा काटी दिया जिवो। जो माने ई-केवाईसी करनथिबे सेमानक राशन कार्ड आसंता नुआ वर्ष ठारू जनवरी 1 तारिख रु काटी दिया जिवो नै जातीय गणमाध्यम रे प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र आसीबो नुआ राजस्व आईन। ओडिशा रे राजस्व विभाग रे व्यापक संस्कार अणाजिवो। राज्य रे नुआ राजस्व आईन आसीबो। आईन ने थिबा रिलीफ शब्द व्यवहार करा जिवो नाही। रिलीफ शब्द दया भाव सूचाउछि, तेणु ताहा परिवर्ते विपर्यय अधिकार आईन रे परिवर्तन हेबो बोली आज संबलपुर ठारे राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी कहिसथि। से कहिसथि जे ओडिशा लैंड सेटलमेंट एक्ट रो धारा 3 रे संशोधन करा जिवो। एथिबाई विधिवत घोषणा करा जायछि। जे माने चाहिबे 30 दिन मध्य आपत्ति जणाई परिबे। पूर्वरु केवल भूमिहीन मानकु घर ढिह जमी जोगाई दियाउथिला। एबे जे मानक पाखरे 4 डेसिमिल जमीरु कम रहिछि तांकु मध्य भूमिहीन भाबे गणना करा जिवो। जदि जणे व्यक्तिक पाखरे गोटिए डेसिमिल जमी रहिछि तांको आउ 3 डेसिमिल जमी जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर, यात्रा आरंभ हेबा पूर्वरु घटिला अघटन। भुसुडी पड़िला लुहारे तैयारी एंट्री गेट। गेट तले चापी होई आहत हेले 30 रु अधिक दर्शक। गतकाली रातिरे कटक जिला सालेपुर थाना राईसुंगा ठारे घटिछि एही घटना। आहत मानक मध्यरे छोट पिला मध्य अछंती। आहत और गुरुतर मानक सालेपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र समेत अन्य डाक्तरखाना भर्ती कराइछि। सालेपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे 20 जन दर्शकों को भर्ती कराइथिला। सेमानक मध्यरु 6 जनक अवस्था गुरुतर थिबारु सेमानक कटक स्थानांतर करा जाइछि। अन्य मानक अवस्था स्थिर थिबारु चिकित्सा परे सेमानक डिस्चार्ज करि दिया जाइछि। राईसुंगा शनि पड़िया रे गत शुक्रवार ठारू राजाराणी यात्रापाटी यात्रा मंचस्थ करुथिला। गतकाली अर्थात शनिवार राति रे यात्रा परिवेषण पूर्वरु घटिथिला अघटन। यात्रा देखिବାକୁ दर्शक मानक भिड़ लागिथिला। दर्शक माने प्रवेश करथिबा बेले लुहारे तैयारी एंट्री गेट हठात घुसुड़ी पड़िथिला। फळे बहु दर्शक ता तळे चापी होई आहत होइथिले। परवर्ती खबर, सरकारक बड़ घोषणा, बढ़ला पीएम किसानर स्वतंत्र अभियान अवधि। भारत एक कृषि प्रधान देश। भारतर 50% रु अधिक लोक चाषरु रोजगार करती। सेथिपई सरकार विशेष करी कृषक मानक पई अनेक योजना मध्य आनिछंती। जो माने चाष करी पर्याप्त अर्थ रोजगार करने को सक्षम नुहंती सेही कृषक मानकु आर्थिक सहायता जोगाइबा पई सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाउछंती।
ଏହି ଯୋଜନାରେ 18ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରିକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିଡର। 4,000 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ହେବ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। ମାଲକାନଗିରି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହେବ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇୱେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ହେବ। ସେହିପରି ମାଟାପାକାଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ଯେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ 5,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ମୋହନ, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି କରିବେ ସମାଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମାଲ୍ୟବନ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁ ସମୟ ରହିବା ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ କାଳରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଉ ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର, ମମତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଭାଜପା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ହୁମାୟୁ କବିରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ବାବ୍ରି ପରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଭାଜପା ନେତା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମସଜିଦ ଘୋଷଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ବିଷୟରେ କବିରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପାଲ କହିଛନ୍ତି ମସଜିଦ ଘୋଷଣା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। କବିରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଭାଜପା ନେତା ଶଙ୍କର ଘୋଷ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମସଜିଦ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦର୍ଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମସଜିଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାବ୍ରି ମସଜିଦର ନିଜସ୍ୱ ଇତିହାସ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ, ଘୋର ମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରିବ ବିଶ୍ୱ। ବଦଳୁଛି ଜଳବାୟୁ, କମୁଛି ଆୟୁଷ। ଏବେଠୁ ସଜାଗ ନହେଲେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ। ମାତ୍ର 3 ଦଶନ୍ଧିରେ ପୃଥିବୀର 77% ଭାଗରେ ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ, 40%ରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଟାଙ୍ଗରା। ଆଗକୁ ଘୋର ମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରିବ ବିଶ୍ୱ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର 77%ରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପୃଥିବୀର 40%ରୁ ଅଧିକ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦରେ ଚାଲିଥିବା 16ତମ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପାଣି ନଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 43 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତର ଆକାରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1/3 ବଡ଼। ରିପୋର୍ଟରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର 3% ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ସୌରଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ, 2027 ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ଲକ୍ଷ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ସୌରଶକ୍ତି ଯୋଜନା ହେଉଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର। ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ବା PMSG-MBY ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସୌରଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ, ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସୁଦ୍ଧା 20 ଲକ୍ଷ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2026 ସୁଦ୍ଧା 40 ଲକ୍ଷ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମାସ ପିଛା 70,000 ଲେଖାଏଁ 9 ମାସ ଭିତରେ 6.3 ଲକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଏବେ 10 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି।
ସୌରଶକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଇବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଏହା ଭିତରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ ଲାଗି ବିତରକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି 10 କିଲୋ ୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ବା TFRକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବିତରକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସବସିଡି ମଞ୍ଜୁର ହେବା ସହ ନେଟ୍ ମିଟର ସଂସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। 3 କିଲୋ ୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗି ଜନସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷର ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ କୃଷି ଋଣ ପରିମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। 2025 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଛୋଟ ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ RBI ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରତି କୃଷକଙ୍କୁ ଋଣକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ କୃଷି ଓ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଋଣ ଦେବାକୁ RBI ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 1.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଚାଷରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣରେ ବିକାଶ ହେବ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ନେଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଶନିବାର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳପଥ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ପୂର୍ତ୍ତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସମେତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି 184 ଧାରା ଲାଗିଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ଜମିରୁ ଏକ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାନ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜମି ବିବାଦକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବେଲକୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଦୋନଙ୍ଗା ମୌଜାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 503 ଏବଂ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 506ରେ ଥିବା 3 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ସବନ ଏବଂ ଅସବନ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ ଗ୍ରାମର ଅସବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ସବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିଲ କୁମାର ସେଠୀ, ବେଲକୁଣ୍ଡା ତହସିଲଦାର କଳାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ନାୟକ, ଗାଙ୍ଗପୁର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାନୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ଜମିରେ ନାଲି ପତାକା ଲଗାଇ 184 ଧାରା ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶି ପାରିବନି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଧାନ ଗାଡ଼ି। 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି 40ଟି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହିତ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଧାନ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁପାଟଣା ଛକରେ ଜଳିଗଲା ମୋ ବସ୍। ଶନିବାର କଟକ ମଧୁପାଟଣା ଛକରେ ମୋ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଘଟଣ ସମୟରେ ବସ୍ରେ କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। କଟକରେ ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ବସ୍ରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ବସ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଫେରୁଥିଲା। ମଧୁପାଟଣା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ବସ୍ଟି ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ବସ୍ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳି ଯାଇଛି। ବସ୍ରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।